Institute of Mathematical Foundations Siddipet, an online and offline coaching center for Navodaya and Sainik entrance examinations. We also offers Maths and Science Foundations from class 2 to class 6. Good morning, children. Welcome to Institute of Mathematical Foundations. We completed 54 maths classes and 31 maths concepts. We are at 32 maths concepts. In these 32 maths concepts also, we completed what 4 models. Now, model 5. Now what model 5? So, commonly used method. So, now we are at what model 5. So, common method. కామన్ మెథడ్ అంటే జనరల్గా ఎప్పుడు యూజ్ చేసే మెథడ్. ఈ మెథడ్ ద్వారానే ఎక్కువ మనం ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేస్తాం. సో కామన్లీ యూజ్డ్ మెథడ్లో ఫైండ్ ద హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ 40, 48, 64. ఫైండ్ ద హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ 40, 48, 64. Okay. So now solution. How we will find out? So 40, 48, 64 ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? హెచ్సిఎఫ్, హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ని మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం ఇక్కడ ఏం చేస్తాము అని అంటే we go through what prime factorization method. So now 2 2 ja 4 0, next one 2 10 ja, next one 2 5 ja. Okay, 2 2 2 5. సో ఇక్కడ 1 వచ్చేంత వరకు చేసుకోవాలి. 5 ones 1, 5 ones 5. Next you do what with 48? 48 so 2 2 ja 4, 2 4 ja 8, 2 ones 2, 2 2 ja 4, 2 6 ja 12, 2 3 ja 6 and 3 ones 3. Next one 64, 2 32 ja 64, 2 16 ja 32, 2 8 ja 16, 2 4 ja 8, 2 2 ja 4, 2 1 ja 1. So this is the what about the prime factorization method, you know. ఇట్లా చేసిన తర్వాత హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అని అంటే ఇందులో కామన్గా ఉన్న నంబర్స్ని ఫ్యాక్టర్స్ని సర్కిలింగ్ చేయండి. 2 ఒక 2 ఉంది, 2 2. నెక్స్ట్ సెకండ్ 2 సెకండ్ 2 సెకండ్ 2, థర్డ్ 2 థర్డ్ 2 థర్డ్ 2, 5 ఉంది ఇందులో 2 3. సో 2 2 2. సో నౌ these are the what only numbers which are what commonly present, common what factors of these three numbers. Now highest common factor ఏమవుతుందంటే the product of these numbers. So 2 2 ja 4, 4 2 ja 8. This is the what HCF. HCF is what product of all factors, product of what all common factors. So this is the what HCF of what these numbers. Now let me do another example. Find the HCF of so 10, 25. Next one, let you take what 50 you can take. Okay, now 10, 25, 50 you can take. So now solution, how we will do? Common method is what? Prime factorization method. So now find out prime factors. So 2 5 ja 10, 5 1 ja 1. Okay, next 25. 25 common factors, 5 5 5 ja 25, 5 1 ja 5. Next one 50 common factors, లాస్ట్లో 0 కానీ 5 కానీ ఉంటే దేంతో డివైడ్ అవుతుంది? 5 తోటి. సో 5 10 జా, నెక్స్ట్ వన్ 5 2 జా, సో 2 1 జా. ఓకేనా? ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి? ఈ మూడింటిలో ఉన్న కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏదో తీసుకోవాలి. కామన్ ఫ్యాక్టర్స్. సో ఇంకా 2 ఉంది, ఇక్కడ 2s లేవు, ఇక్కడ 5 ఉంది, 5 ఉంది, 5 ఉంది. సో 5 5 5. ఇంకా వేరే నెంబర్స్ ఏమైనా ఉన్నావా? వేరే నెంబర్స్ లేవు. సో దట్స్ వై HCF is equal to what 5 only. HCF is how much? 5. ఇక్కడ కనుక ఒకవేళ కనుక ఎక్కువ కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ కనుక ఉంటే వాటి ప్రోడక్ట్ తీసుకోవాలి. ఏం తీసుకోవాలి? వాటి ప్రోడక్ట్. కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎక్కువ లేకుండా ఒకటే కనుక ఉంటే దట్ విల్ బి ద వాట్ HCF, highest common factor. What it is? Highest common factor. So this is the what about the
HCF of what different numbers, highest common factors. Here also what we do, highest common factor. Okay na? So ఈ method ని copy చేసుకోండి. తర్వాత we will go to another method. Now the model number 6. Find the measure of the greatest length which can measure 420 meters, 315 meters, 462 meters. So what we are going to find? Greatest length. Greatest length. Greatest length is nothing but what? Highest common factor or greatest common factor. Highest common factor or greatest common factor. So ఈ హెచ్సిఎఫ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఏందట ఈ క్వశ్చన్ అర్థం ఏందట? వాడి దగ్గర ఇన్ని మీటర్ల క్లాత్ ఉంది అనుకోండి, ఇన్ని మీటర్ల క్లాత్ ఉంది, ఇన్ని మీటర్ల క్లాత్ ఉంది. వాటిని ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయడం కోసము ఎంత మెజర్ ఉన్న ఏంటి లెంత్ ఉన్న స్కేల్ కావాలి అంటున్నాడు. జనరల్గా మనం బట్టల షాప్లోకి వెళ్తే 1 మీటర్ ఉంటుంది. 1 మీటర్ తోటి 1 మీటర్ దేనికైనా ఫ్యాక్టరే కాబట్టి దాంతో ఎంత కావాలంటే ఎన్ని మీటర్లు కావాలంటే అన్ని మీటర్లు కట్ చేసుకోవచ్చు. 1 కాకుండా వేరేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. గ్రేటెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే హైయెస్ట్ నంబర్, హైయెస్ట్ లెంత్ తోటి దేనితోటి ఈజీ ఈక్వల్ పార్ట్స్లో డివైడ్ చేయొచ్చో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దానికోసం హెచ్సిఎఫ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం ఏం చేస్తున్నాను? ఐ గో త్రూ వాట్ కామన్ మెథడ్ ఓన్లీ. సో నౌ 2 2 జా 4, 2 1 జా 2 0 జా. నెక్స్ట్ వన్ 2 1s 2 0, 2 5 జా 10. ఓకేనా? ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇది అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ 2 నెంబర్స్ తోటి తీసుకుంటున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ 0 పెట్టాలి. 1 నెంబరే తీసుకుంటే 0 పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా? సో స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారు? మీరు 2 1s 2, 2 5s 10 అని రాస్తారు. దట్ ఈస్ రాంగ్. 15 2 జా 30 అవుతుంది. సో ఇక్కడ వెన్ ఐఎమ్ టేకింగ్ వాట్ 2 నెంబర్స్, సో ఐ షుడ్ టేక్ యాజ్ వాట్ 0. ఓకేనా? సో నౌ లాస్ట్లో 5 వచ్చింది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ డివిజిబుల్ విత్ వాట్ 5. సో 5 2 జా 10, 5 1 జా. ఇప్పుడు మరి 2 నెంబర్స్ తీసుకున్నాను కదా, ఫస్ట్ 2 నెంబర్స్ తీసుకుంటే ఓకే, కానీ తర్వాత 2 నెంబర్స్ తీసుకున్నప్పుడు మాత్రం 0 పెట్టాలి. సో నెక్స్ట్ వన్ 21. సో 3 7s 21, 7 1s 7. ఓకేనా? నెక్స్ట్ యూ గో త్రూ 3 1 5. సో లాస్ట్ నెంబర్ ఈస్ 5, సో దట్స్ వై డివిజిబుల్ విత్ 5. సో 5 6 జా 30 అండ్ 5 5 జా 5 3 జా 15. ఇక్కడ కూడా మరి 2 నెంబర్స్ తీసుకున్నాను కదా, లాస్ట్ 2 నెంబర్స్ తీసుకున్నా, సారీ 1 నెంబర్ తీసుకున్నా కానీ 5 6 జా 30, 5 1 జా 5. ఓకేనా? ఇక్కడ 2 నెంబర్స్ తీసుకున్నాను కదా, లాస్ట్ 2 నెంబర్స్ తీసుకున్నప్పుడు 0 పెట్టాల్సిన, 0 అంటే ముందు పెట్టుకోవాలన్నట్టు, ముందు 0 పెట్టినా పెట్టకున్నా ఓకే. సో నా 61 విచ్ టేబుల్ తోటి, ఏ టేబుల్ తోటి డివిజిబుల్ అవుతుంది? 61 ఈజ్ వాట్ 315. సో 5 6 జా 30, 5 3 జా 15. అదే చూస్తున్నాను కదా, కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది. ఓకేనా? సో 5 30, 5 3 జా 15. నౌ సో 63 it is what divisible with what 3 table. So 6 plus 3 9 కాబట్టి 3 table. So 3 2 ja 3 1 ja. Next one 3 7 ja. Next one 7 1 ja. Okay? Next 462. Last is what even number. So that's why divisible with 2. So 2 2 ja 4, 2 3 ja 2 1 ja. Next one 231. 231 is what divisible with 3. ఎట్లా 2 plus 3 5, 5 plus 1 6 కాబట్టి sum of the numbers is divisible with 3. So that's why 3 7 ja 21, 3 7 ja 21. Okay? Next one 77 means what? 7 table, 7 11s. Next one 11 ones. Okay? 2 3 7 11. Now so common factors చూడండి ఏమేమి ఉన్నాయో. కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇస్ వాట్, ఇక్కడ 2 ఉంది, ఇందులో 2 లేదు. ఇక్కడ 5 ఉంది, ఇక్కడ 5 ఉంది, ఇక్కడ 5 లేదు. ఇక్కడ 3 ఉన్నది, ఇందులో కూడా 3 ఉన్నది. హియర్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ 3. హియర్ 1 7, హియర్ ఆల్సో వి 7, హియర్ ఆల్సో వి 7. నో మోర్ వాట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్స్. సో ఈ కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఒకటే కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటే దట్ విల్ బి ద రైట్ ఆఫ్ వాట్ highest common factor. If we have more than what common factors, then HCF is nothing but what product of those common factors. So 3 into 7 is equal to what 21. ఇక్కడ ఒకటే కామన్ ఫ్యాక్టర్ వస్తేనేమో అదే రాస్తాం, ఒకటి కంటే ఎక్కువ వస్తే మాత్రము HCF రాసేటప్పుడు దట్ ప్రోడక్ట్గా రాయాలి. సో దిస్ ఈస్ ద వాట్ అబౌట్ ద
Find the measure of the greatest length which can measure 420 meters, 315 meters and 462 meters. 462 meters. So this is what about the model number 6th problem. Model number 6. Now let me do what another problem in model number 6. So in 3 different cans, 860 liters, 370 liters, 480 liters of oil is present. 3 different క్యాన్స్ ఉన్నాయంట, అందులో ఎన్ని లీటర్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ ఉందంట. బట్ దాన్ని బయటకు తీయాలి. ఫైండ్ అవుట్ ద గ్రేటెస్ట్ మెజర్ ఆఫ్ వెజల్ యూజ్డ్ టు టేక్ యాజ్ ఈక్వల్ పార్ట్స్. దాన్ని ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయడం కోసము, ఈక్వల్ పార్ట్స్గా మార్చడం కోసము ఒక పెద్ద వెజల్ని తీసుకోవాలి. ఆ వెజల్ తోటే ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయాలి. ఆ వెజల్ తోటే ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయాలి. సో ఆ వెజల్ తోటే ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయాలి అని అంటే ఎట్లా డివైడ్ చేస్తామో చూడండి. సో నౌ గ్రేటెస్ట్ మెజర్ అన్నాడు కాబట్టి మీకు గ్రేటెస్ట్ అనే పదం కనబడ్డది అంటే హెచ్సిఎఫ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనేది మైండ్లో ఒకసారి ఆలోచించాలి. ఒకవేళ హెచ్సిఎఫ్ ఆ ప్రాబ్లమ్ చదివిన తర్వాత గ్రేటెస్ట్ అనే వర్డ్ కనబడగానే హెచ్సిఎఫ్తో చేయాలనే ఆలోచన రావాలి. ఒకవేళ దాంతో ఆలోచన వచ్చిన తర్వాత దాంతో ఆలోచించి అప్పుడు ఒకవేళ దాంతో కాకపోతే వి గో త్రూ వాట్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ అండ్ డిఫరెంట్ మ్యాథమెటికల్ థింకింగ్స్. ఇక్కడ మాత్రము గ్రేటెస్ట్ అనే పదం కనబడితే హెచ్సిఎఫ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనే ఒకటి దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో నా సొల్యూషన్ ఎట్లా చేస్తాము కామన్ మెథడ్లో. సో ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్. సో 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 zeros. So now 43 is divisible with what? 43 దేంతో డివిజిబుల్ అవుతుందో చూడండి. సో 7 తోట డివిజిబుల్ అవుతుందా చూడండి ఒకసారి. డివిజిబిలిటీ రూల్ చేసి చూడండి. Now 430 is what divisible by what 10 because లాస్ట్లో ఏమున్నది మనకు 0 ఉంది కాబట్టి అది 10 తోటి డివిజిబుల్, 5 తోటి 10 తోటి రెండింటితో డివిజిబుల్ అవుతుంది కాబట్టి ఐ గో త్రూ వాట్ 10. లేదా వాట్ డివిజిబుల్ విత్ 5 తోటి చేయండి ఫస్ట్. 5 తోటి చేసిన తర్వాత వి గో త్రూ వాట్. సో లేదా 2 తోటే చేయండి. లాస్ట్లో 0 ఉంది కాబట్టి 2 తోటి చేయండి. 2 2 जा 4. సో 2 1s 2, 2 5 जा. లాస్ట్లో 5 ఉంది కాబట్టి యూ గో త్రూ వాట్ 5 టేబుల్. సో 5 4 जा 20, 15, 5 3 जा 15, 43. So now 43 table and avutunda. 43 is a prime number, so that's why it was not divisible with what any table. Next one 370 liters. So last లో ఏముంది 0 ఉంది. 0 ఉంది కాబట్టి 5 తోటి కానీ 10 తోటి కానీ పోతుంది. 5 తోటి 20. 5 7 जा 35. How much we have? 20. 5 4 जा 20. Okay. Next go through what 2 table. So 2 3 जा 6, 2 7 जा 37. So 37 ఏ టేబుల్లో డివైడ్ అవుతుంది? 37 is also a prime number. So that's why it is not what divisible with what any table. Next one 480 liters. So last లో 0 on got you go through what 5. So 5 9 जा 45, 30 ఉంటుంది. 5 6 जा 30. So now again 2 table go through 2 table. 6 ఉంది కాబట్టి even number. Ones place లో go to 2 table. So 2 4 जा 8, 2 8 जा even again. 2 2 जा 4, 2 4 जा even again. 2 12 जा even again. 2 6 जा even again. 2 3 जा. So this is the what about the what prime factorization. ఇప్పుడు ఇందులో కామన్గా ఉన్నవి చూసుకోండి. కామన్గా ఏమేమి నెంబర్స్ ఉన్నాయో ఒకసారి చూడండి. సో కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ వాట్ 2 2 2 ఉన్నాయి అన్నిటిలో. 2 ఒకటి 1 2 1 2 1 2. Next one 5 1 5 1 5 1 5. No common factors. So we have what 2 common factors. Then HCF is equal to what? If 2 common factors are there, the HCF is nothing but the product of those 2 common factors. So that's why common factor is how much? HCF highest common factor is 10. Highest common factor anta 10. Highest common factor 10 manaku. Highest common factor 10. So that's why ఈ 10 లీటర్స్ ఆఫ్ వెజల్ తోటి మనం ఏం చేయొచ్చు, వాటిని ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయొచ్చు. అంటే ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయొచ్చు అంటే 860 10 తోటి ఎన్నిసార్లు ఏ టైమ్స్ అవుతుంది? 86. నెక్స్ట్ వన్ 370 37 టైమ్స్.
నెక్స్ట్ వన్ 480 48 టైమ్స్. ఓకేనా, అంటే నువ్వేం చేయాలి, 10 లీటర్స్ ఆఫ్ వెజల్ తోటి దీన్ని ఇందులో నుంచి 86 టైమ్స్ అక్కడ పోయాలి, ఆ వెజల్ వేరే దగ్గర పోయాలి. సో ఇది 370 లీటర్స్ని 37 టైమ్స్ పోయాలి, 480 లీటర్స్ని 48 టైమ్స్ పోయాలి. ఇదే గ్రేటెస్ట్ వెజల్. 2 తోటి కూడా చేయొచ్చు, నువ్వు 2 తోటి కూడా చేస్తే అంత 2 తోటి కూడా చేస్తే ఎంత వస్తుంది, ఇది 2 తోటి చేస్తే ఇదే దాన్ని సేమ్ దాన్ని పక్కన పోయాలి 2 లీటర్స్ ఆఫ్ వెజల్ తోటి అంటే ఎంత చేయాలి. సో ఈ 2 తోటి డివిజబుల్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది, 430 టైమ్స్ పోయాలి. ఇదేమో ఓన్లీ 10 టైమ్స్ పోయాలి. అంటే హైయెస్ట్ వెజల్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే దాంతో ఈజీగా దాని నుంచి ఈక్వల్ పార్ట్స్గా మనము డివైడ్ చేయొచ్చును, దాంతో డివైడ్ చేయొచ్చును. సో దిస్ ఈస్ వాట్ అబౌట్ ద హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ మెథడ్ ఇన్ మోడల్ నెంబర్ 6 ప్రాబ్లం. నా గో టు మోడల్ నెంబర్ 7. మోడల్ నెంబర్ 7లోనికి వెళ్దాము. బిఫోర్ దట్ కాపీ ఇట్. సో నెక్స్ట్ మోడల్ నెంబర్ 7 చూడండి. In this what model number 7, so we have here what we have, find the greatest number possible length which can be used to measure 4 meters 3 centimeters, 4 meters 34 centimeters, 4 meters 65 centimeters. ఇక్కడ గ్రేటెస్ట్ అనే పదం కనబడ్డాడు కాబట్టి హెచ్సిఎఫ్ తోటి ఫైండ్ అవుట్ అవుతుందా లేదా చూడండి, హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ తోటి. సో గ్రేటెస్ట్ నంబర్ అన్నాడు కాబట్టి గ్రేటెస్ట్ నంబర్ హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్. సో ఇందులో ఏం చేయాలి అని అంటే ఏందట, ఇది ప్రాబ్లం ఏంది, గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ పాసిబుల్ లెంత్ అంటే గ్రేటెస్ట్ పాసిబుల్ లెంత్ తోటి నీ దగ్గర ఉన్న లెంత్ మెజర్ తోటి వీటిని ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయగలగాలి. సో దీన్ని ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయాలి, దీన్ని కొన్ని ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయగలగాలి, దీన్ని కొన్ని ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్, అన్నింటిని కలిసి ఈక్వల్గా కాదు, దీనికి సపరేట్, దీనికి సపరేట్, అంటే దీన్ని కొలవగలగాలి, దీన్ని కొలవగలగాలి. సో కానీ ఇక్కడ మనకి ప్రాబ్లం చేద్దామంటే ఏమున్నది, ఇది మీటర్స్లో ఉన్నది, సెంటీమీటర్స్లో ఉంది, మీటర్స్ సెంటీమీటర్స్లో ఉంది కాబట్టి ఒకటే యూనిట్లో ఉండాలి. వైల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ద ప్రాబ్లమ్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద హెచ్సిఎఫ్, సో ద యూనిట్స్ మస్ట్ బి సేమ్. సో సొల్యూషన్ చూడండి, 400 meters 3 centimeters, ఇది 4 meters 3 centimeters అంటే 400 centimeters ప్లస్ 3 centimeters. ఇది 4 meters అంటే ఏంది, ఒక మీటర్కి 100 centimeters కాబట్టి 400 centimeters ప్లస్ 34 centimeters. నెక్స్ట్ 4 meters అంటే ఏంది, 400 centimeters ప్లస్ 65 centimeters. ఓకే, సో నౌ హియర్ వీ హ్యావ్ వాట్, సో ఈ 403 వచ్చింది, we have what, one number is 403, another number is what, 434, third number is what, 465. Now what, find out prime factorization method. సో ఈ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్లో చేద్దామంటే పెద్ద నెంబర్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి go through what, then we will do also what, prime factorization method. ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్లో చేయొచ్చు, కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాను, నేను లాంగ్ డివిజన్ మెథడ్ ద్వారా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయించడం కోసం లాంగ్ డివిజన్ మెథడ్ చేస్తున్నాను. ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఆల్సో వీ కెన్ యూజ్. సో నౌ 403, 434, 465 ఉన్నది, 403 ఉన్నది, 434 ఉన్నది, 465 ఉన్నది. సో చిన్న నెంబర్ ఏది, 403. Here let me do. So 403 is the what, small number. దీంతో నెక్స్ట్ బిగ్ నెంబర్ ఏది, 434. దీన్ని డివిజన్ చేయండి, 403 1 जा 403. సో హౌ మచ్ రిమైనింగ్, 4 minus 3 1, 3 minus 1 31. నెక్స్ట్ యూ టేక్ వాట్, దిస్ నెంబర్ 403. సో 31 తోటి 403 ఎన్ని టైమ్స్ పోతుందో అప్రాక్సిమేట్గా ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. 31 10s 310 కదా, 31 10s 310, 31 11s, 31 12s, 13 3 जा what, 39 కాబట్టి 40కి దగ్గరగా వచ్చింది కాబట్టి 13 తోటి పోతుందేమో చూడండి. 31 13 जा, 3 1s 3, 3 3 जा 9, 1 1s 1, 1 3s 3. Okay, 3 9 plus 1 0 1 403. Okay, 403 we got. So that's why 31 13 ja 403. So we got what here, no remainder. ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది మనకు, 31 తోటి డివైడ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఏమొచ్చింది 13 వచ్చింది. సో నౌ
31 తోటి 465ని డివైడ్ చేయండి. సో 31 13 జా 403 వచ్చింది కదా, 31 13 జా 403 వచ్చింది. కాబట్టి 35 లాస్ట్లో 5 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ 5 తోటి వస్తుందేమో చూడండి. సో 31 13 కదా, 15 తోటి చేయండి. 15 5 1s 5 5 3 జా 15 1 1s 1 1 3 జా 3 5 6 4 సో 465. సో 31 15 జా 465. సో దట్స్ వై 31 తోటి డివిజిబుల్ అయింది కాబట్టి లాస్ట్ ఇక్కడ 31 వచ్చింది కాబట్టి దిస్ ఈస్ ద వాట్ డివిజిబుల్. ఎంత వచ్చింది మనకు 31 వచ్చింది కాబట్టి ఈ 31 ఏమవుతుంది మనకు హెచ్సిఎఫ్ అవుతుంది. హెచ్సిఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ 31. హెచ్సిఎఫ్ ఎంత అవుతుంది 31 అవడం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద వాట్ హెచ్సిఎఫ్ హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్. అయితే ఇక్కడ హెచ్సిఎఫ్ని మనం ఇట్లా కూడా చేయొచ్చు చూడండి. ఈ 31 చేసేటప్పుడు సో డైరెక్ట్ 15 జా చేయకుండా ఇట్లా కూడా చేయొచ్చు. 31 465. సో 31 1s 31 కదా. సో ఇక్కడ ఎంత ఉంటుంది 6 - 1 5 4 - 3 1. సో నౌ యూ టేక్ 5 హియర్ 155 వచ్చింది. ఇంతకుముందు ఏం చేసినాము ఈ మెథడ్లో ఇక్కడ 31 రాగానే మళ్ళీ ఈ నెంబర్ని ఇక్కడ వేసుకొని చేసినాం కదా. ఇప్పుడు 155 రాగానే ఏం చేయాలి 31 ఇక్కడ వేసుకొని చేయాలి. కానీ చెయ్యొద్దు. ఎందుకు చేయొద్దు? ఇది స్మాల్ నెంబర్ అయితేనే దీనికంటే స్మాల్ నెంబర్ దీంతో మళ్ళీ డివిజిబుల్ కాదు అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఇక్కడ వేసుకొని చేయాలి. ఓకేనా, ఇక్కడ వేసుకొని చేయాలి. ఈ 31 ఇంకా డివిజిబుల్ అర్థమైందా? ఇక్కడ 155 వచ్చింది. ఇంతకుముందు మెథడ్లో 155 రాగానే ఈ నెంబర్ని ఇక్కడ వేసుకొని 155తో డివిజిబుల్ చేసేవాళ్ళం. కానీ ఇప్పుడు చేయకూడదు. ఎందుకు చేయకూడదు అంటున్నాను? ఈ నెంబర్ పెద్ద నెంబర్, 31 కంటే పెద్ద నెంబర్ కాబట్టి 31 కంటే చిన్న నెంబర్ వచ్చాక డివిజిబుల్ చేయాలి. ఇప్పుడు 31 5 జా యూ కెన్ టేక్ 5 5 1s 5 5 3 జా 15 155. సో నౌ దిస్ ఈస్ ద వాట్ హెచ్సిఎఫ్. ఇట్లా మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇట్లా డైరెక్ట్గా చేసిన నేను ఇట్లా కూడా చేయొచ్చు. కానీ ఇక్కడ నేను ఇట్లా మాత్రం కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. ఇక్కడ 1s వచ్చింది కదా, 115 వచ్చిన తర్వాత 155 వచ్చింది కదా, 155 మళ్ళీ 31తో డివిజిబుల్ చేస్తా 31 డివిజిబుల్ చేస్తాను అనుకోవద్దు. ఓకేనా, రైట్. దిస్ ఈస్ ద వాట్ అబౌట్ ద మోడల్ నెంబర్ 7. నౌ లెట్ వి స్టాప్ హియర్ today's class. So now what is the class work? Class work అంటే ఏంటి నేను చెప్తున్నప్పుడు అంతా కాపీ చేసుకున్నారు క్లాస్ వర్క్ నోట్బుక్లో. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ హోంవర్క్. హోంవర్క్ నెంబర్ ఈజ్ హౌ మచ్ 55. నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్. ఎవ్రీడే వాట్ వీ హ్యావ్ ఎగ్జామ్. సో ఎగ్జామ్ నెంబర్ ఈజ్ హౌ మచ్ 55. ఎగ్జామ్ నెంబర్ కూడా ఎంత 55. హోంవర్క్ నెంబర్ 55, ఎగ్జామ్ నెంబర్ కూడా 55. సో ఇప్పుడు హోంవర్క్ అండ్ ఎగ్జామ్ 55లో ఉన్నాయి. 55 వాట్ ఈ ఎగ్జామ్ పేపర్స్ అండ్ హోంవర్క్ పేపర్స్ కావాల్సిన వాళ్ళు ఏం చేయాలి? ముందు స్క్రోల్ అయిన ఇన్స్టిట్యూట్ నెంబర్ ఉంది కదా, దానికి వాట్సాప్ మెసేజ్ చేయండి. దే విల్ సెండ్ యూ వాట్ ఎగ్జామ్ పేపర్ అండ్ వాట్ హోంవర్క్ పేపర్స్. ఓకేనా, రైట్. కాపీ చేసుకోండి.